Good morning, friends. Semester 3 Construction Materials and Engineering സബ്ജക്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ 1-ലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് സിമെൻറ്റ്. So we know a cement is a binding material used in the construction processes that sets, hardens and adheres to other materials to bind them together. കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ എല്ലാം മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. സോ സിമെൻ്റ് ഈസ് സെൽഡം യൂസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ or rather it is mixed with sand and gravel together. Cement. So cement is a mixture of calcareous, siliceous and argillaceous and other substances. Cement is used as a binding material in mortar, concrete, etc. The chemical composition of cement is lime 63%, silica 22%, alumina 6%, iron oxide 3% and gypsum 1 to 4%. Next is box compound. എന്താണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്? സോ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ 4 കോമ്പൗണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഗിവിങ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഓൾ അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു സിമെൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്? ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് അത് കോംപ്ലെക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ്. സോ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ call it as bog. So we know what is hydration. When water is mixed with cement, the hydration process begins and the ingredients in concrete react each other with the help of water and forms more complex compounds. ഈ complex compounds നെയാണ് നമ്മൾ box compounds എന്ന് പറയുന്നത്. So 4 compounds ആണുള്ളത്. Tricalcium silicate, that is 3CaO SiO2, which is അതിനെ നമ്മൾ C3S എന്ന് അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ because of this ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് സിമെൻറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഈസിലി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഏർലി ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള കാര്യം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡൈകാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ്. സോ ഡൈകാൽഷ്യം മീൻസ് C2S അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് സ്ലോലി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആഫ്റ്റർ എ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് 7 days. സോ 7 days കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെങ്ത്തിന് റീസൺ ആയത് due to the formation of dicalcium silicate ആണ്. Next is tricalcium aluminate, that is C3A. So because of the presence of this this concrete will hydrates rapidly, provides early strength and less ultimate strength. പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് വരാൻ കാര്യമുള്ളത് ഈ 2 കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, C2S and C3A. സോ ആഫ്റ്റർ ഒരു 28 ഡേയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 28 ഡേ സ്ട്രെങ്ത് കൂടാനുള്ള കാരണം ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് ട്രൈകാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് tetracalcium aluminoferrate, that is C4AF, that doesn't provide any strength but is stable than C3A. Next, going to the different types of cement, there are many varieties of cement. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരം കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ ടൈപ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹിയർ വി ആർ ബ്രീഫിംഗ് 15 types of cement. So first, ordinary Portland cement, rapid hardening cement or high early strength cement, extra rapid hardening cement, sulfate resisting cement, quick setting cement, low heat cement, pozzolana cement, Portland slag cement, high alumina cement, air entraining cement, super sulfated cement, masonry cement, expansive cement, colored cement and white cement. First one is ordinary Portland cement. So this Portland cement is the most common type of cement in general we are using all around the world. Okay, so in this cement the other special properties are not required. It is used where cement or concrete is not subject to specific exposures such as ഇപ്പം സൾഫേറ്റ് കൂടുതൽ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉള്ള സിമെൻറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സിൽ, ഒരു ഓർഡിനറി നോർമൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സിൽ വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ്. So it is called Portland cement because on hardening and its color resembles to rock near Portland in England. It was first of all introduced in 1824 by Joseph Asdin in England. That's the most important type and classified into 3 grades, 33 grade, 43 grade and 53 grade.
So why it is classified like this എന്നുള്ളത് ഒരു സിമെന്റ് മോർട്ടാറിന്റെ 28 ഡേയ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് 33 MPa ആണെങ്കിൽ it is 33 grade, 43 MPa ആണെങ്കിൽ 43 grade and 53 MPa ആണെങ്കിൽ that is 53 grade. So chemical composition of an ordinary Portland cement. Its major constituents are lime, silica and alumina, and its percentage will come around lime 60-63 and silica 17-25 and alumina 3 to 8%. So the main constituents are and other auxiliary constituents are which are found in less proportions. Iron oxide 0.5 to 6 ആണ്, magnesium 1.5 to 3% and sulfur trioxide 1 to 2%, gypsum 1 to 4%. And now we will discuss the functions of each and every constituents in cement. First, lime, that is CaO. So lime forms nearly 2/3 of the cement. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലൈമിന്റെ proportion 60 to 62% ആണ്. That means a major portion cementലുള്ള lime ആണ്. So therefore sufficient quantity of lime must be in raw materials for the manufacturing of cement. Its proportion has an important effect that it helps to form dicalcium silicate and tricalcium silicate in the manufacturing of cement. So we after hydration compounds ആയ box compounds main two compounds form ചെയ്യുന്നത് lime കാരണമാണ്, that is CaO കാരണമാണ്. So it has an important effect on cement. So lime, but in excess quantity, can also impact in expanding and disintegration of cement. Next is silica, SiO2. The quantity of silica should be enough to form dicalcium silicate and tricalcium silicate in the manufacturing of cement. Silica gives strength to the cement and in excess cause the cement to set slowly. So lime ആണെങ്കിൽ expansion disintegration സംഭവിക്കും in excess quantities. Silica ആണെങ്കിൽ excess ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിമെന്റ് സ്ലോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, but it gives strength to the cement if it is present in correct proportion. Next is alumina, Al2O3. Alumina supports to set quickly to the cement, lowers the clinkering temperature. So clinker, what is a clinker എന്ന് പറയുന്നത്? Clinker is produced inside the kiln. Kiln എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഹീറ്റിംഗ് ചേംബർ ആണ്. സോ കില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ക്ലിങ്കർ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ റോ മിക്സ്, സിമെന്റിനുള്ള റോ മിക്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യും. സോ കുറേ പെല്ലറ്റ്സ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബേബി മെറ്റലൊക്കെ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ alumina clinkering temperature കുറയ്ക്കും. So but alumina in excess reduces the strength of the cement. Next is iron oxide, Fe2O3. Iron oxide gives color to the cement. Magnesia, it also helps in giving color to the cement, and magnesium in excess can make the cement unsound. Next, calcium sulfate or gypsum. At the final stage of manufacturing, gypsum is added to increase the setting of the cement. So ഇത്രയുമാണ് കോൺസ്റ്റുവൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is all about ordinary Portland cement. Next is rapid hardening cement. So also known as early gain in strength of cement. പെട്ടെന്ന് സിമെന്റ് ആകാറുള്ള സിമെന്റ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്. So it gains the strength at an early stage itself. So this cement contains more percentage of C3S and less percentage of C2S. So we know C2S എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ആൻഡ് C3S 7 days strength ആണ്. So high proportion of C3S will impart quicker hydration. The high strength at early stages due to the finer grinding as fineness of cement will expose greater surface area for the action of water. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കും, ആൻഡ് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്. The strength obtained by the cement in 3 days is same as obtained by OPC in 7 days. ഒരു ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന് 7 days കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഇതിന് 3 days കൊണ്ട് കിട്ടും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് C3S. And the initial and final setting times are same as OPC, that is 30 minutes and 10 hours, and soundness test by Le Chatelier is 10 mm and autoclave is 0.8%. So greater lime content than OPC. Next is extra rapid hardening cement. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യും. So it is obtained by intergrinding calcium chloride with rapid hardening cement. Rapid hardening cementൽ calcium chloride കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത്
കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ്. Addition of calcium chloride should not exceed 2% by weight of rapid hardening cement. Rapid hardening cement 2% excess ആവരുത് calcium chloride. So calcium chloride is nothing but an accelerator. പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് accelerator. So അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡനിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will add some portion of calcium chloride. So concrete made by using this cement should be transported, placed and compacted and finished within about 20 minutes. So 20 minutes ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫുള്ള് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം, കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ലെവൽ വരെ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ബിക്കോസ് പെട്ടെന്ന് അത് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നടന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് ഹാർഡനിങ് ആയി പോകുന്നതാണ്. സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഹയർ ദാൻ 25% than that of rapid hardening cement at 1 or 2 days. Next is sulfate resisting cement. It is modified form of OPC and is specially manufactured to resist sulfates. So this cement contains low percentage of C3A and high percentage of C3S. This cement requires longer period of curing. It develops strength slowly, but ultimately it is strong as OPC. Next is quick setting cement. So this cement is manufactured by adding small percentage of aluminum sulfate, which accelerates the setting action. Gypsum content is reduced, sets faster than OPC. Initial setting time is 5 minutes and final setting time is 30 minutes. Next is low heat cement. Low heat cement നമ്മൾ മാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡാം അതുപോലെ മാസ് കുറേ കോൺക്രീറ്റിംഗ് വേണ്ടി വരുന്നതിൽ നമ്മൾ ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്രൈകാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് and silicate and high percentage of dicalcium silicate to keep heat generation low. Very slow rate of developing strength as rate of C3S content is low. So we know C3S ആണ് strength achieve ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് hydration fast ചെയ്യുന്ന C3S ആണ്. That means ഇതിന് developing strengthൻ്റെ development slow ആയിരിക്കും. And heat involved at 7 days is 66 calories per gram and 28 days is 75. ദാറ്റ് മീൻസ് പതിയായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ഇവോൾഡും കുറവായിരിക്കും. സോ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 hour ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് 10 hours. ബെറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് ദാൻ OPC. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലോണ സിമെൻറ്റ്. സോ വീനോ പൊസലോണ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റീഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സോ OPC സാധാരണ ഒരു OPC ക്ലിങ്കറിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസലോണിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലോണ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ OPC ക്ലിങ്കർ ആൻഡ് പൊസലോണ, ദാറ്റ് മീൻസ് പൊസലോണ ക്യാൻ ബി കാൽസൈൻഡ് ക്ലേ ആവാം, സുർക്കി ആവാം, ഫ്ലൈ ആഷ് ആവാം. ദേ ആർ ഗ്രൗണ്ടഡ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലെസ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അറ്റാക്സ് ഓഫ് സൾഫേറ്റ്സ്. യൂസ്ഡ് ഇൻ മറൈൻ വർക്ക്സ് ആൻഡ് മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്. അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് മോർ ദാൻ OPC. Low shrinkage on drying, water tightness. Next is Portland slag cement. When we add blast furnace slag to this Portland OPC, you will get Portland slag cement. So produced by mixing Portland cement clinker, gypsum and granulated blast furnace slag, which shall not exceed 65%. So blackish grey in color, lesser heat of hydration, suitable for marine works and as well as for mass concreting, offers good resistance to the attack of sulfate. High alumina cement, that is different from OPC, characterized by its dark color, high heat of hydration and resistance to chemical attack. So ലൈംസ്റ്റോണും ബോക്സൈറ്റും ആണ് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇതുപോലെ ലൈംസ്റ്റോണും ബോക്സൈറ്റും ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ we will use this high alumina cement. So initial setting time is 4 hours and final setting time is 5 hours. So air entraining cement, OPC with small quantity of air entraining materials, might be oils, fats and fatty acids. So air is entrained in the form of tiny air bubbles, which enhances workability and reduces segregation and bleeding. It increases sulfate water resistance of concrete. Next is super sulfated cement. So here ground blast furnace slag that we are using in Portland slag cement, അതും പ്ലസ് OPC പ്ലസ് CaSO കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റും കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we will get super sulfated cement. So heat of hydration which is considerably lower in this. It is also resistant to sulfate attack. Used in marine structures and mass concrete works. Next is masonry cement. So unlike ordinary cement, it is more plastic. So how masonry cement is made is that
it is by mixing hydrated lime, crushed stone, granulated slag, or any highly colloidal clays. So lime plus stone plus this slag or clays are mixed with it along with the OPC. So addition of above mentioned materials reduces the strength of the cement. However, we use this only for masonry construction. Means brickwork like idu use cheyullu, high concrete structures nonnu idu use cheyarilla. Next is expansive cement. The main difference in the cement is the increase in volume that occurs when it settles. So used to neutralize shrinkage of concrete made from ordinary cement so as to eliminate cracks. So cracks like nammal use cheyna cement aanu expansive cements. നമ്മൾ ക്രാക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സെറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ്. സോ എ സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സിമെൻറ്റ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് will not let it crack. It is especially desirable for hydraulic structures. In repair work, it is essential that a new concrete should be tight fitting in the old concrete. This can be done using this expansive cement. Next is colored cement. Suitable pigments are used to impart desired color. The pigment used should be durable under light, sun or weather. So ഏത് കളറാണോ വേണ്ട ആ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പെസിഫിക് കളർ ആക്കിയെടുക്കുന്നു. സോ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ OPC വിത്ത് പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ produced with white chalk or any clay free from iron oxide. So as iron oxide gives the grey color to the cement, it is therefore necessary for white cement to keep the content of iron oxide as low as possible. So instead of coal, oil fuel is used for burning. So here it will give the white color. So ഇത്രയും varieties of cements ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Next we will discuss about the characteristics of cement, that is color and its physical properties, presence of lumps and strength. Talking about the color of the cement, whatever be the color, it should be uniform. So typical cement color is grey color with light greenish shade. So if we are using some pigmented cement, colored cement or white cement, as such its color adupole aayirikkum. So usually or typically it is grey color with light greenish shade. So it gives an indication of excess of lime or clay and the degree of burning. So എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും, വെദർ ലൈം കൂടുതലാണോ ക്ലേ കൂടുതലാണോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സസീവ്ലി ബേൺഡ്, സോ ഇറ്റ്സ് കളർ ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കളർ സിമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ ഫീൽ സ്മൂത്ത് വെൻ ടച്ച്ഡ് ഓർ റബ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിംഗേഴ്സ്. ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം കോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് റഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അഡൾട്രേഷൻ വിത്ത് സാൻഡ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും കോഴ്സോ റഫായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് ഹാൻഡ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ എ സിമെൻറ്റ് ബാഗ്, ഹാൻഡ് ഫീൽസ് കൂൾ ആൻഡ് നോട്ട് വാം. ഒരു സിമെൻറ്റ് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് സിങ്ക് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഫ്ലോട്ട്. സോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഈ സിമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സിങ്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല, അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല. സോ എ പേസ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഫീൽ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്ലേ ആൻഡ് സിൽറ്റ് ആസ് അഡൾട്ടറൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഗീവ് എർത്തി സ്മെൽ. എർത്തി സ്മെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് ക്ലേയോ സിൽറ്റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ physical properties. Next is presence of lumps. It should free from hard lumps. Lumps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിയുള്ള ജസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ ലംസ് ആയിട്ട് തണുത്ത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കരുത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇഫ് എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലംസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജക്റ്റഡ്. സിമെൻറ്റ് ലംബായ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മീൻസ് അതിൽ ഓൾറെഡി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കയറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർത്തി. So next characteristics of cement is its strength. So it is tested by using 3 methods. First one method is So using briquettes. So briquettes with a lean or weak mortar are made. Briquettes എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 75, 25, 12 mm briquettes ഉണ്ടാക്കും. So briquettes is nothing but blocks. So blocks നമ്മൾ briquettes എന്ന് പറയും. So 75, 25, 12 mm നമ്മൾ briquettes ഉണ്ടാക്കും. That using cement and sand in 1:6 proportion. And അതൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 3 days ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിടും. സോ
ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഈസിലി when it is taken out of water and difficult to convert to powder form. So അതൊരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് എ ബ്ലോക്ക് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ദാറ്റ് size is 25-200 and immersed in water for 7 days. Then it is placed on supports 150 mm apart and loaded 340 Newton. So it should not show signs of failure. Next, a thick paste of cement with water is made on thick glass and kept in water for 24 hours. It should set and not crack. So, these 3 methods വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെഷർ അല്ല, we can assess. Next, cement manufacturing process. 2 types ഉണ്ട്, wet process and dry process. So, mainly the stages of manufacturing process എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് quarrying the things, then grinding it down, burning, again grinding, then storing, packing and dispatch. So സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. സോ വി നോ 2 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, വെറ്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലുള്ളത് മിക്സിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ആഫ്റ്റർ ക്വാറിയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ്, mixing of raw materials. The major raw materials used in the manufacture of cement are calcium, silicon, iron and aluminium. These minerals are used in different form as per the availability of materials. So the calcareous and argillaceous materials used in manufacturing process of cement are shown in the table. So calcareous material കാൽഷ്യത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഉണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് എന്നുള്ളതാണ്. ലൈംസ്റ്റോൺ, മാൾ, കാൽസൈറ്റ്, അരഗനൈറ്റ്, ഷെയിൽ, സീഷെൽ, സിമെൻറ്റ് കിൽ, ഡസ്റ്റ്. അർജിലേഷ്യസിലാണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ, അലുമിനിയം, അയേൺ ഉണ്ട്. സിലിക്കണിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഇത്രയുണ്ട്, aluminum and iron. So as per the availability we will choose the raw materials. So coming to dry process. Here the both calcareous and argillaceous raw materials are firstly crushed in gyratory crushers to get 2 to 5 cm size particles, and these crushed materials are again grinded to get fine particles into a ball or tube mill. First ഒരു gyratory crusher യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് raw materials നമ്മൾ ചെറിയ സൈസ് പീസസ് ആക്കും. അഗെയിൻ ഒരു ട്യൂബ് മില്ലിൻ്റെയോ ബോൾ മില്ലിൻ്റെയോ സഹായത്തോടെ ഇതിനെ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കും. സോ ഈച്ച് ഫൈനലി grinded material is stored in hopper after screening. Now these powdered minerals are mixed in required proportions to get dry raw mix, which is then stored in silos and kept ready to be sent into rotary kiln. Now the raw materials are mixed in specific proportions so that the average composition of the final product is maintained properly. So പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും ക്രഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തും ട്യൂബ് മിൽ യൂസ് ചെയ്തും ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റേതായ സിലോസിൽ കെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓരോന്ന് ഇപ്പം അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു സിലോയിൽ അതിന് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ചേമ്പറിനെയാണ് സിലോ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ പിന്നെ നമ്മളത് എടുത്തിട്ടാണ് സിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സിലോസിലാക്കി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും. അഗെയിൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മളതിനെ മിക്സ് ചെയ്യിക്കും. ദെൻ വി വിൽ ഗ്രൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗൈറേറ്ററി ക്രഷേഴ്സ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യും, ചെറിയ പീസസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ട്യൂബ് മിൽ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് ആക്കുന്ന ഈ ട്യൂബ് മിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയൽ ജോ ക്രഷർ ഓർ ഗൈറേറ്ററി ക്രഷർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കും, അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ചെറുതാക്കും. ദെൻ അതിന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് പൾവറൈസ് ചെയ്ത് കില്ലിന് കൊണ്ടുവരും. അഗെയിൻ എയർ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലിങ്കർ ആക്കും. ഓക്കെ, കില്ലിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ക്ലിങ്കർ ആക്കുന്നത്. അഗെയിൻ വി ആഡ് ജിപ്സം ടു ഗെറ്റ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ്.
So second is wet process. Wet process lo vyathyasam varunathu, we will add water. So the raw materials are firstly crushed and made into powdered form and stored in silos. So clay is then washed in washing mills to remove adhering organic matters found in clay. The powdered limestone and water washed clay are sent to flow in the channels and transferred to grinding mills where they are completely mixed and the paste is formed that is known as slurry. സോ ഈ കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസിലും നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കും. അർജിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്ലേ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ആഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ഡ്. സോ ഹിയർ ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സോ ഇവിടെയാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് മില്ലുള്ളത്. അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിൻസ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ സ്ലറി ലൈക്ക് തിങ്. സ്ലറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, സിമെൻറ്റ് സ്ലറി, വെള്ളം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കും. സോ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ അത് സ്ലറി ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു റോട്ടറി കിൽ. അവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും, എയർ കൊടുക്കും, ദെൻ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ്, ദെൻ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ്. സോ ടിൽ നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിക്സിംഗ് of raw materials ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ക്ലിങ്കേഴ്സ്. സോ ദ കൂൾഡ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ കൂളിംഗ് പാൻസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇൻ ടു മിൽസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോട്ടറി കില്ലിൽ അതിന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു കൂൾ ആൻഡ് സ്മോൾ പെല്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഈ കൂൾഡ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ കൂളിംഗ് പാൻസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇൻ ടു മിൽസ്. ദ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ആർ ഗ്രൈൻഡഡ് finely into powder in ball mill or tube mill. The powdered gypsum is added around 2 to 3% as retarding agent during final grinding. നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലും കണ്ടു ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു റിട്ടാർഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്, കാരണം പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫൈനൽ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിലാണ്. The final obtained product is cement that does not settle quickly when comes in contact with water. So after the initial setting time of cement, the cement becomes stiff and the gypsum retards the dissolution of tricalcium aluminates by forming tricalcium sulfoaluminate which is insoluble and prevents too early further reactions of setting and hardening. So ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴിയിട്ട് tricalcium sulfoaluminate form ചെയ്യും which is insoluble and prevents too early reactions of setting and hardening. Next step is storage and packaging. So the grinded cement is stored in silos from which it is marketed either in container load or 50 kg bags. Next is comparison between wet and dry process manufacturing of cement. Wet process moisture content around 35 to 50%. സോ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിൽ 12% ആണ്. നമ്മൾ എയറൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പെല്ലറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കിൽ നീഡഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ ദ സിമെന്റ് ഈസ് ബിഗർ സിൻസ് വാട്ടർ വി ആർ ആഡിങ്. പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രക്ക് മിക്സിങ്ങിനുള്ള റോട്ടറി കിൽ അത്ര വലുതാണെന്നില്ല, വാട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വേർഡ് ഈസ് ഹയർ. സോ ദ റിക്വേർഡ് ഫ്യൂവൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ഹയർ സിൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാട്ടറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചൂടാക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് കുറേ ഹീറ്റ് റിക്വേർഡ് ആണ് അതിനെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വേർഡ് ഈസ് ലോവർ. സോ ദ റിക്വേർഡ് ഫ്യൂവൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ലോവർ ഇൻ ഡ്രൈ പ്രോസസ്. ദിസ് ഈസ് ലെസ് എക്കണോമിക്കൽ. വെറ്റ് പ്രോസസ്. ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ ആണ്, കാരണം വെള്ളം ഇല്ലാതെ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. സോ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി മിക്സ്ഡ് ഈസിലി. സോ എ ബെറ്റർ ഹോമോജനസ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ്. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. But here in dry process it is difficult to control the mixing of raw material, so it is difficult to obtain a homogeneous material. And in wet process the machinery and equipments do not need much maintenance. Here dry process കൂടുതൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യമാണ്. സോ ഇത്രയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ്. Mainly we will do field testing, standard consistency test, fineness test, soundness test and strength test. Also there is specific gravity test കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. സോ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓപ്പൺ ദ ബാഗ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ഗുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിമെന്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി വിസിബിൾ ലംസ്. നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിസിബിൾ ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിമെന്റ്, അത് നല്ലതല്ല, റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, കളർ ഓഫ് ദ സിമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രീനിഷ്.
നെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് കൂൾ ഫീലിംഗ് വെൻ ത്രസ്റ്റഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കൈയൊന്ന് ഇറക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഫീൽ എ കോൾഡ് ഫീലിംഗ്. സോ വെൻ വി ടച്ച് ദ സിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് എ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് നോട്ട് എ ഗ്രിറ്റി ഫീലിംഗ്. ഫൈൻ ആയിരിക്കണം. വെൻ വി ത്രോ ദ സിമെൻറ്റ് ബാഗ് ഓൺ എ ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ബിഫോർ ഇറ്റ് സിങ്സ് ഇറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഷുഡ് ഫ്ലോ. സോ പെട്ടെന്ന് സിങ്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാനും പാടില്ല. When we make a stiff paste of cement and cut it with a sharp edge and kept on a glass plate underwater, there won't be any disturbance to the shape and should get strength after 24 hours. പെട്ടെന്നൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടാവുകയും ചെയ്യണം, ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരരുത്. ഷുഡ് ഗെറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആഫ്റ്റർ 24 hours. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ്. The standard consistency of a cement paste is defined as a consistency which will permit a wicket plunger having a 10 mm diameter and 50 mm length to penetrate to a depth of 33 to 35 mm from the top of the mold. So, what is standard consistency or consistency എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഒരു 10 mm ഡയ ഉള്ള പ്ലഞ്ചറും 50 mm ലെങ്ത് ഉള്ള പ്ലഞ്ചറും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് പെനട്രേറ്റഡ് ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് 33 to 35 mm ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മോൾഡിൽ നിന്ന് 33 to 35 mm വരെ പെനട്രേറ്റ് ആയി വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി. സോ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണിത്. സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ടേക്ക് അബൌട്ട് 500 grams of cement of water and 24% of water. So 500 grams of cement എടുക്കുക, 24% by weight of its water എടുക്കുക. Fill it in, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിക്കറ്റ് മോൾഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിതിൻ 3 to 5 minutes നമ്മളുടെ ആ പേസ്റ്റ്, വെള്ളവും സിമെൻറ്റും ഉള്ള പേസ്റ്റ് ടാമ്പ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ഷേക്ക് ദ മോൾഡ് ടു എക്സ്പെൽ എയർ. സോ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലഞ്ചർ 10 mm diameter and 50 mm long is attached and brought down to touch the surface. സോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ വരെ ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ആ പ്ലഞ്ചർ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പാരറ്റസ് റെഡിയാക്കി നിർത്തുക. എന്നിട്ട് നോട്ട് ദ റീഡിങ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ വാട്ട്സ് നോട്ട് ദ റീഡിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലഞ്ചർ. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോൾഡെങ്കിൽ മോൾഡിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ പേസ്റ്റ് നിറക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പ്ലഞ്ചർ ഇത് ഡയമീറ്റർ 10 mm ആൻഡ് ലെങ്ത് 50 mm. സോ അതിന് ആ പേസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ക്വിക്ലി റിലീസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ റീഡിങ്. സോ കണ്ടക്ട് ട്രയൽസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബൈ ടേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 24% വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഓരോ 2% 5% ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രയൽസ് എടുക്കുക. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് 33 to 35% റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഏത് പെർസെൻറ്റേജ്, എത്ര വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്, എത്ര വാട്ടർ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ റീഡിങ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് പി. സോ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 270 degree പ്ലസ് 27 degree പ്ലസ് 2 degree ആണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 90% ആണ്. നെക്സ്റ്റ് is setting time test. Setting time test we will use the same apparatus. Instead of plunger we will use needles. So an arbitrary division has been made for the setting time of cement. Initial setting time ഉണ്ട്, final setting time ഉണ്ട്. Initial setting time. So what is initial setting time എന്നുള്ളത്? The time elapsed between the moment that water is added to the cement to the time that the paste starts losing its plasticity. എപ്പോഴാണ്, ഏത് മൊമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ലോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെയുള്ള ടൈം ഡ്യൂറേഷനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് as initial setting time. So normally a minimum of 30 minutes has maintained for mixing and handling operations. So it should not be less than 30 minutes. Next, final setting time. It also starts from the moment when we add water to the cement and the time when the paste has completely lost its plasticity. Mattadu just initial setting time is just when it starting to lost its plasticity aanu
But final setting time എന്ന് വെച്ചാൽ when the paste has completely lost its plasticity and has attained sufficient firmness to resist certain definite pressure. So it should not exceed 10 hours so that it is avoided from least vulnerable damages from external activities. So initial setting time 30 minutes and a final setting time, it should not exceed 10 hours. Next, fineness test. The fineness of the cement has an important bearing on the rate of hydration. More finer, more hydration എന്നുള്ളതാണ്. So if the rate of hydration is more, the rate of strength is more, evolution of heat is more. Finer cement offers greater surface area. Disadvantage of fine grinding is that it is susceptible to air set and early deterioration. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എയർ സെറ്റ് ആവും, ഡിറ്റീരിയറേറ്റും ആവും ഒരുപാട് ഫൈനായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So maximum number of particles in a sample should be less than 100 microns. The smallest particle should have a size of 1.5 micron എന്നുള്ളതാണ്. The largest particle should have a size of 10 micron. So 1.5 to 10 micron ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കണം സൈസ്. The fineness of cement is tested by two ways, by sieving and by determination of specific surface by air permeability method. So sieve test നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടതാണ്. We will take a set of sieves. So take correctly 100 grams of cement on standard IS sieve number 9. Break down the air set lumps. Visible lumps ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് this weight shall not exceed 10% of ordinary cement. Sieve test is rarely used. Next is soundness test. So soundness test എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, it determines and aggregates resistance to disintegration by weathering and freeze thaw cycles. ഇപ്പം വെതറിങ് ഇപ്പം എക്സ്പോഷേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് എത്രമാത്രം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So it is very important that the cement after setting shall not undergo any appreciable change in volume. So setting കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിനൊന്നും ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല. So this test is to ensure that the cement does not show any subsequent expansions. The soundness in cement is due to a presence of excess of lime combined with acidic oxide at the kiln. This is due to high proportion of magnesium and calcium sulfate. Therefore, magnesium content in cement is limited to 6% and gypsum content is 3 to 5. So how it is done? It consists of a small split cylinder of spring brass. ഇതാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയസ് അപ്പാരറ്റസ്. ഇതാണ് ആ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 30 mm ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് 30 mm ഹൈ. ഡയമീറ്റർ 30 ആണ്, ഹൈറ്റും 30 mm ആണ്, 3 cm. So the cement is gauged with 0.78 times and filled into the mold and kept on a glass plate and covered with another glass plate. So സിമെൻറ്റിൽ അതിന് 0.78 p ടൈംസിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മോൾഡിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും. എന്നിട്ടൊരു ഗ്ലാസ്, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും വെക്കും. ഇതാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്. മുകളിലും താഴത്തായിട്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെക്കും ഫിൽ ചെയ്തിട്ട്. ദിസ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 27 degrees Celsius to 32 degrees Celsius for 24 hours. സോ മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ടൈമിൽ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറ്റ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ബ്രിങ് ടു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് 25 to 30 minutes. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട്, ഏത് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കും. എന്നിട്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഒരു 25-30 minutes നമ്മൾ കൊണ്ടു നിർത്തും. ദെൻ റിമൂവ് ദ മോൾഡ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കും ഈ അപ്പാരറ്റസ്. എഗെയിൻ വി വിൽ മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി. എഗെയിൻ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ആ വെള്ളം ചൂടാക്കി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഒരു 25-30 minutes നിർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് എഗെയിൻ വി വിൽ മെഷർ ദ സെയിം, ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദിസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സീഡ് 10 minutes ഫോർ ഓർഡിനറി ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റ്സ്. So if the expansion is more than 10 mm, so it's not 10 mm കൂടുതലാണെങ്കിൽ the cement is said to be unsound. 10 mm കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. So this is apparatus for soundness test. Next is strength test. This is the most important of all properties of hardened cement. Due to excessive shrinkage and cracking, the strength tests are not made on heat cement paste. So standard sand is used for finding the strength of the cement. Procedure എന്ന് വെച്ചാൽ 555 grams, that is 1:3 പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റും സാൻഡും എടുക്കുക.
സോ 555 grams of sand ആണെങ്കിൽ 185 grams of cement എടുക്കുക. Then mix them for 1 minute, then add water of quantity P/4 plus 3. P is standard consistency. നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടുപിടിച്ച എത്ര വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണോ that by 4 plus 3% of water add ചെയ്യുക. Water, cement and sand thoroughly mix ചെയ്യുക until the mixture is of uniform color. The time of mixing should not be less than 3 minutes and should not be more than 4 minutes. So then the mortar is filled into a cube mold of 7.06 cm. 7 cm ഒരു ക്യൂബ് മോൾഡിൽ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത മോട്ടർ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. കീപ് ദ കോമ്പാക്റ്റഡ് ക്യൂബ് ഇൻ എ മോൾഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 27 degree Celsius നമ്മൾ വെക്കുക ഫോർ 24 hours. ആഫ്റ്റർ 24 hours ക്യൂബിൻ്റെ മോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്യൂബിന് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വെള്ളത്തിലിടുക. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെവൻത്ത് ഡേയിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, 28 daysലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും, കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ്. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂസിങ് പൈക്കണോമീറ്റർ ആണ്. സോ പൈക്കണോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ലൈക്ക് അപ്പാരറ്റസ് ആണ്. സോ യു വിൽ സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. Apparatus lays sharply a flask or specific gravity bottle, also called as pyknometer, and a balance capable. ഒരു weigh ചെയ്യാനുള്ള എത്ര വെയിറ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു ബാലൻസ് എടുക്കുക. സോ weigh a clean and dry lay sharply a flask or specific gravity bottle with its stopper. സോ സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിലിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക. Place a sample of cement up to half of the flask, about 50 grams. സോ 50 gram കണക്കിനെ വരുന്ന സിമെൻറ്റ് അതിൽ നിറക്കുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും വെയിറ്റ് എടുക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എംറ്റി ലേഷ്യാറ്റ്ലിയ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾക്കുണ്ട്. വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ W1 ആണ്. പിന്നെ നമ്മളതിൽ സിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ വി വിൽ വെയ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് W2. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ആഡ് കെറോസിൻ. സോ സിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കെറോസിൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പോളാർ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ഫ്ലാസ്ക് ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹാഫ് ഫുൾ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ കെറോസിൻ നിറക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് തറലി വിത്ത് ഗ്ലാസ് റോഡ് ടു റിമൂവ് എൻട്രാപ്ഡ് എയർ. നമ്മൾ കെറോസിൻ സിമെൻറ്റിൽ നിറച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലോണം, എയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റിറിങ് ആൻഡ് ആഡ് മോർ കെറോസിൻ ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലഷ് വിത്ത് ദ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് മാർക്ക്. ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് മാർക്ക് വരുന്ന വരെ കെറോസിൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, എയറൊക്കെ കളയുക. സോ ഡ്രൈ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് വെയ്. പിന്നെയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് W3. ഓക്കെ. Next, the entrapped air may be removed by vacuum pump if available. Empty the flask and clean it refills with clean kerosene flush with the graduated mark. Wipe dry the outside and weigh. So first of all, last നമ്മൾ ഫുൾ സിമെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് മാർക്ക് വരെ വെറുതെ കെറോസിൻ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും വെയ് ചെയ്യാതെ, അതാണ് W4. സോ W1 എന്ന് വെച്ചാൽ എംറ്റി ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് വിത്ത് സ്റ്റോപ്പ്. W2 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആണ്. W3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് കെറോസിൻ ഉള്ള വെയിറ്റ് ആണ്. W4 എന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റ് ഫുള്ള് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വി വിൽ പുട്ട് കെറോസിൻ എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് W2 minus W1 by the whole divided by W2 minus W1 minus W3 minus W4 into 0.79. So 0.79 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ആണ്. So usually the specific gravity of cement comes around 3.15 gram per cc. Okay, these are the main tests on cement. And the last portion is uses of cement. What are the uses of cement? So it is used in mortar for plastering and masonry, pointing, etc. It is used for making joints for drains and pipes. It is used for water tightness of the structure. Used in concrete for all the purposes. Next, it is used where a hard surface is required for the protection of exposed surfaces of structure against destructive agents of weather and organic or inorganic chemicals. ഒരു ഹാർഡ് സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രീകാസ്റ്റ് പൈപ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ്, പൈൽസ്, ഫെൻസിംഗ് പോസ്റ്റ് എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് എസ് bridges, culverts, dams, tunnels, lighthouses, etc. Last, it is used in the preparation of foundations, watertight floors, footpaths, etc. It is employed for the construction of wells, water tanks, tennis courts, lampposts, telephone cabins, roads, etc. So, ഇത്രയാണ് സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക്. ഇത് മൊഡ്യൂൾ 1 പോർഷനാണ്. So, thank you.